안녕하세요. API 570 수업을 시작하도록 하겠습니다. API 570 제가 사용하는 코드는 2016년 2월에 개정된 21번째가 아니라 4th 에디션 네 번째 개정판이고요. 2018년 4월에 에레타 1번으로 다시 개정된 판입니다. 잠시 프로그램을 종료를 하고 그리고 570, API 570의 제목은요, Piping Inspection Code in Service Inspection, Rating, Repair and Alteration of Piping Systems입니다. 그래서 제가 수업을 이렇게 진행을 하고 있는데 혹시라도 이제 수업을 들으시다가 궁금하신 사항이 있으면은 이쪽으로 문의를 주시면 될 것 같습니다. 그래서 오늘은 지난 시간에 이어서 수업을 진행하도록 하겠습니다. 6.3.3이요. Setting Inspection Intervals Without the Use of RBI에서 지난 시간에 여기까지 수업을 진행을 했거든요. 그래서 여기부터 수업을 진행하도록 하겠습니다. 언제나처럼 영문을 읽고 그 다음에 한글 해석을 하도록 하겠습니다. Maximum intervals for class 4 piping are left to the determination of the owner user depending upon reliability and business needs. 그래서 맥시멈 주기니까 클래스 4 파이핑의 맥시멈 검사 주기는요. 여기에 옵셔널로 되어 있습니다. 그래서 오너 유저가 결정을 하는 건데 어디에 따라서요. 이제 파이핑 시스템의 릴라이어빌리티나 아니면은 비즈니스 니즈에 따라서 사업을 운영하는 데 있어서 필요하면은 하고 아니면 안 해도 된다는 내용이니까 클래스 4는 이렇게 아주 시비어한 라인은 아니라고 이렇게 생각이 됩니다. For piping that is non-continuous service, the interval between thickness measurement may be based on the number of years of actual service piping in operation instead of calendar years, provided that when either the piping is 그래갖고 조건들이 아래 A, B 이렇게 나오게 됩니다. 그래서 파이핑인데 이제 가동이 이렇게 계속적으로 진행되지 않는 파이핑의 경우에는 검사의 주기는 이제 두께를 검사하는 데 있어서의 검사 주기는 실제로 운전이 된 파이핑이 가동에 놓여진 그 실제 year 그러니까 연수에 따릅니다. 뭐뭐 대신에요. calendar year. 그래서 오늘부터 이렇게 계속적으로 표를 그려볼까요? 여기가 2005년이라고 합시다. 그리고 여기가 2020년 그리고 2010년 그래서 파이핑을 가동을 2005년에서 10년까지 했고요. 그 다음에 10년에서 20년까지는 안 했어요. 그리고 나서 2020년 오늘인 8월까지 2020년 1월부터 8월까지 이렇게 가동을 다시 시작을 했다면은 이 파이핑의 서비스 주기는 이제 여기 5년 그리고 여기 그냥 대략적으로 1년 해서 6년이지 2005년부터 2020년인 15년이 아니라는 얘기를 여기다 하고 있습니다. 그래서 조건은 현재 when either piping is 아래 조건이 나오는데 한번 읽어볼까요? A번이요. isolated from the process fluid and 그래서 파이핑이 가동이 중지된 상태에서는 프로세스 플루이드로부터 이렇게 단절이 되어 있어야 된다는 이야기가 있고요. A번에서요. B번이요. Not exposed to corrosive internal environments, e.g. internal gas purged or filled with non-corrosive hydrocarbons. 해서
이제 파이핑 시스템이 코러시브 인터널 인바이러먼트에 노출이 되지 않았어야 됩니다. 예를 들면은 인터널 가스 퍼징이 되어 갖고 이제 파이핑이 깨끗하게 쉬는 기간 동안 유지가 됐고요. 또는 이제 코러시브 하지 않은 부식성이 없는 하이드로카본으로 채워져 있었거나요. Piping that is in non-continuous service and not adequately protected from corrosive environments may experience increased internal corrosion while idle. 파이핑 중에서 부식성이 없는 서비스에 이렇게 놓여진 그런 파이핑 시스템은 이제 충분하게 이렇게 보호되지 않았다면 코러시브 인바이러먼트부터 부식적인 환경으로부터 이렇게 충분하게 보호가 되지 않았다면 이제 아이들링 타임에 이제 인터널 코로전의 증가가 될 수 있는 이런 경험을 할 수가 있습니다. The corrosion rate The corrosion rate should be carefully reviewed before setting the intervals. 그래서 corrosion rate 부식률을 이제 조심스럽게 검토가 되어야 되는데 인터벌을 검사 주기를 이렇게 확립하기 전에 먼저 이렇게 조심스럽게 corrosion rate를 리뷰를 해야 된다는 내용이 나오고 있습니다. The inspection interval shall be reviewed and adjusted as necessary after each inspection or significant change in operating condition and or inspection result. 그래서 검사 주기는요 검토가 되어야 되고 이제 수정이 이렇게 변경이 될 수도 있습니다. 이제 어떻게요? 되어야만 합니다. 쉘이니까 이제 필요에 따라서요. 애프터 뭐 한 다음에 각 검사하고 난 다음에 또는 아니면 심각한 변화가 이제 오퍼레이팅 컨디션에 있을 때 그리고 인스펙션 결과에 심각한 변화가 있을 때는 꽤 많은 변화가 있을 때는 이제 인스펙션 인터벌이 리뷰되고 수정이 되어야만 합니다. General corrosion, localized corrosion, pitting environment cracking, and other applicable forms of deformation, deterioration mentioned in 5.5 and API 571 shall be considered when establishing the various inspection intervals. 그래서 일반적인 부식이나 localized 부식, 그리고 pitting, environment cracking, pitting crack, 그리고 environment cracking 이런 것들은 그리고 다른 형태의 이제 파이핑이 악화되는 거나 아니면은 5.5에 나온 것처럼 악화되는 거나 아니면 API 571에서 나오는 이런 데미지 메커니즘은 다양한 검사 주기를 확립을 하는데 필요합니다. 그걸 고려가 되어야 합니다. 6.3.4요. Piping Service Classes 6.3.4.1 General All process piping systems shall be categorized into different piping classes except for piping that has been planned on the basis of RBI. 그래서 모든 프로세스 파이핑 시스템은요, 이제 분류가 되고 다른 파이핑 클래스로 이제 분류가 되고 그다음 예외 조항은 또 있습니다. 뭐뭐 제외하고니까 파이핑인데 이제 RBI 베이스로 이제 검사를 이제 하기로 계획을 한 이런 것들은 이제 안 해도 되지만은 모든 파이핑 시스템은 분류되고 다른 파이핑 클래스로 나뉘어져야 합니다. Such a classification system allows extra inspection efforts to be focused on piping systems that may have the highest potential consequence if failure or loss of contaminant should occur. 그래서 이제 분류를 하는 시스템은 허용을 해야 되는데 추가적인 검사 노력을 하는 것을 허용을 해야 되고요. 이제 어디를 포커스 이제 집중하기 위해서인데 파이핑 시스템에 이렇게 집중하기 위해서인데 어떤 파이핑 시스템이냐 되게 높은 잠재성을 가지고 있는 거죠. 이렇게 파이핑 서킷이나 시스템이 실패를 했을 때 그 결과가 이제 상당히 안 좋을 때 또는 아니면은 이렇게 유체가 흘러나왔을 때
어떤 큰 사고가 일어날 수 있는 부분에 대해서는 추가적인 검사를 하는 노력을 보이라고 하는 거고요. 이런 것들은 따로 이렇게 분류를 하라. 그래서 클래스 1 이런 것으로 분류를 하는 이야기겠죠. In general, the higher classified systems require more extensive inspection at shorter intervals in order to affirm their integrity for continued safe operation. 그래서 일반적으로 높게 분류가 된 시스템은요, 클래스 1번 같이요, 요거를 하는데 더 이렇게 강도 높은 검사를요, 이렇게 짧은 주기 안에서 이렇게 뭐를 확인하기 위해서입니다. 이게 integrity, 이제 안전하게 파이핑 시스템을 가동하기 위해서 이제 그런 것들을 확인하기 위해서 더 이렇게 시비한, 인텐시브한 검사를 주기를 짧은 기간에 해야 된다는 이야기가 나오고 있습니다. Classifications should be based on potential safety and environmental effects should a leak occur. 클래시피케이션 분류는요 이제 뭐뭐에 근거합니다. 안전의 잠재성과 그리고 environmental effect니까 이제 환경적으로 문제가 있는 부분들 이런 잠재성이요. 이런 거는 이제 리크가 발생했을 때 이렇게 분류를 잠재성을 보고 분류를 해야 된다는 내용이고요. 다음 문장이요. When pipe service conditions change, pipe classifications and inspection plans should be reviewed and updated as necessary to reflect the changed operation conditions, e.g., example given, hydrocarbon service temperature increase that might change from slowly vaporizing during release to rapidly vaporizing during release. 그래서 이제 파이핑 서비스 컨디션이 변경이 됐을 때는 파이프 클래시피케이션 분류는요 클래스 1, 2, 3, 4 이런 것처럼요 그리고 검사 플랜은 이제 검토가 되고 다시 업데이트가 돼야 됩니다. 필요에 따라서요 반영하기 위해서인데 이렇게 변경이 된 오퍼레이팅 컨디션을 반영시키기 위해서요. 예를 들면 하이드로카본 서비스에서 템퍼레처가 증가했거나 템퍼레처가 증가하면은 이제 어떻게 돼요? 베이퍼라이징 이제 노출이 됐을 때 하이드로카본 이런 플루이드가 노출이 됐을 때 이렇게 베이퍼라이징이 천천히 되는 거나 아니면은 천천히 되다가 갑작스럽게 이렇게 빠르게 이렇게 베이퍼라이징이 되는 거 기화가 되는 거요. 이런 것을 따져갖고 이제 클래스를 나누라는 소리고 인스펙션 플랜을 업데이트 하라는 소리입니다. 그래서 오늘은 여기까지만 진행을 할까요? 6.3.4.1이요. 그래서 다음 시간에 오너 유저 이 부분에 대해서 수업을 진행하도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘 고생 많으셨습니다.